हेलो स्टूडेंट। आज हूँ आमर 9 क्लास फास्ट क्लास माने ओडिया ओडियार फास्ट चैप्टर आज आम पढ़ा। ओडियार फास्ट चैप्टर माने पद्य विभाग प्रथम विषय रही कहा मुख अनाई बंचीबी। तो ये विषयटा आज आम आलोचना करवा। तो चलतु आरंभ करवा। तो प्रथम मु कही रखापी चाहिए कि ए पद्यांशटीर लेखक आउ तांकर परिचय विषय। प्रथम यार लेखक होती भक्त चरण दास। तो भक्त चरण दास अष्टादश शताब्दी जड़े कवि जे खोर्धार राजसुनाखा निकटवर्ती थानापुर ग्राम जन्मग्रहण करते। प्रथमे तांकर नाम बैरागी चरण पट्टनायक थिला। आ से जेतेबेले वैष्णव धर्म ग्रहण कले सेतेबेले तांकर नाम परिवर्तन हैला। आ परिवर्तित नाम हैला भक्त चरण दास। से जने रीतियुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भाव परिचित। से जने भक्ति भावापन्न कवि थिले। सरल और प्रांजल अभिव्यक्ति ही तांकर रचनार वैशिष्ट्य। मनबोध चौतीसा, कला कलेवर चौतीसा, गोपमंगल, मनोहर शिक्षा, मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ काव्य मध्यरु अन्यतम। आउ एई जो कविताटी रही कहा मुख अनाई बंचीबी यहाँ मथुरा मंगलू आसी अच्छे। आईटा आमर मथुरा मंगलर षष्ठ छंद रही। षष्ठ छंद मोट 20टी पद रही। 20टी पद मध्यरु प्रथम 8टी पद को लेकिन यार नामकरण कर कहा मुखे अनाई बंचीबी। यहीटा मथुरा मंगल माने श्रीकृष्ण जिते बेले गोप छाड़ी मथुरा को जाइथिले माने कंसर धनुयात्रा देखा। तो सही समय रे माता यशोदांकर हृदय माने कोहभरा हो पड़ा। माने भावापन्न होइकी से ताकर मन कोहरे भरी जाइथिला। जहाँ फल कि सही भावापन्न परिस्थिति टाकू एठी वर्णना करा जाइछि। तो एबे आमे आसीबा हमर पद्य उपरकू आमर कथावस्तु उपरकू। प्रथम पद कौन रही? आरे बाबू श्याम घन तू गले मधु भुवन कहा मुख अनाई बंचीबी। हेब 10 दिग शून्य अधीर हेब जीवन निशि दिवसे झुरु थिबिरे जीवधन जीवन विहुने जन्हे धस राजा बिने जन्हे ग्राम देशरे। यार अर्थ कौन ना आरे बाबू श्याम घन माने श्याम घन माने एठी माता यशोदा कृष्ण को श्रद्धारे श्याम घन ना डाकी। तू गले मधु भुवन माने मधु भुवन माने मथुरा पुरी को तू गले कहा मुख अनाई बंचीबी माने कहा को देखिकी मु कहार मुखमंडल को देखिकी मु बंचीबी। तो हेब 10 दिग शून्य माने आमर जो 10टा दिग रही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एमती जो 10टी दिग रही। तो मोर सारा दिग शून्य हो जीव। अधीर हेब जीवन माने मो जीवनटा अधा हो जीव। निशि दिवसे झुरुथिबी रे जीवधन माने निशि दिवसे माने दिन राति तते झुरुथिबी मो जीवधन माने श्रद्धारे एठी तांकू जीवधन ना रे आखे दे जाइछि। माने हमरो जेतेबेले आमे छोट थांती आमर जो मानक भी एबे तुम मानकर सान भाई भौणी माने थिबे सेमानकू एमती केते गुडा ना रे सब बेले डाकुथिबे। ता मध्यरु जीवधन गोटे ना थिला जेतेबेले माता यशोदा श्री कृष्ण को सेतेबेले डाकुथिले। तापरे जीवन विहुने जन्हे धस जीवन माने एथि जल को बुझा जाइछि
ଜଳ ବିନା ଯେମିତି ହଂସ ମାନେ ମାଛ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହବ, ଏବେ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ତୋ ବିନା ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହେବ। ରାଜା ବିନା ଜହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ। ଗୋଟେ ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ମାନେ ଦେଶ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ରାଜା ଯେମିତି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ଯେମିତି। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ କଣ? କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁ ସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ। ଚତୁ ସମ ମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ରହିଛି ତାକୁ ଲେପିବି କାହା ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ। ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ବାଘ। ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ବାଘାରି। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଶୁଆଇବି। ବସ୍ତ୍ର ପାରି ଶୁଆଇବି। ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହ୍ନୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ। ଏଠି କଣ କହିଲେ ନା କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁ ସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଚନ୍ଦନ, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେପିବି। ନିଦ୍ରାରେ କେହେ ଉଠିଥିବା ଘାରି, ମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଥିବୁ ଉଠିକି ନିଦରେ ମାନେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହଉଥିବୁ। ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ଉଠିକି ରାତିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି। କାହାକୁ ମାନେ ଆଖିରେ ଯୋଉ କଳା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପାରି ଶୁଆଇବି, ମାନେ ରାତିରେ ତାକୁ କେମିତି ଶୁଆଇବି। ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବି କେହ୍ନୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ, ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜହ୍ନ, ଏଠି ହରି ଅର୍ଥ ଜହ୍ନକୁ ବୁଝା ଯାଇଛି। ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇକି କିଏ ଜହ୍ନକୁ ମାଗନ୍ତି, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିକି ଅଳି କରନ୍ତି। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ଏକଥା ଭାବି ଭାବିକି ମୁଁ ମରିଯିବି। ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀ, ମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବିକି ମରିଯିବି। ତାପରେ ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ। କାହା ଲଲାଟ ଦେବି ଚିତା, କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ। କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ। କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି। କାହାକୁ ବା ପିନ୍ଧେଇବି କାଛିରେ। ଏଠି କଣ କହିଲେ ନା ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ କୁସୁମ କରି ସୁବେଶ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଜଟ କରିକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାର ଚୁଟିକୁ ମାନେ ସଜେଇକି ବାନ୍ଧିବି। କାହାର ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା, ମାନେ କାହାର ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚିତା ଲଗେଇବି। କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ, ମାନେ ଏଠି ସେ ବାଳକର କୁ କହିଛନ୍ତି, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି କାହା କାନରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ବାନ୍ଧିବି। ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ଛୋଟବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ରାଜ ଶାସନ ସମୟରେ ସବୁ ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳ କାନରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସେ ଜିନିଷ କେହି ବି ଦେଖିନଥିବେ, ବାସ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି କେବଳ ପାଲାର ଗାୟକ ବା କିଛି ପୁରୁଣା କଳାକାର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ତ କାହା ପାଇଁ କରୁଥିବି ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଧନ, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବିରେ ମୋ ଜୀବଧନ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। କାହା ଅଙ୍ଗୁ ଧୋଇ ଦେବି ପୋଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ କୋଉଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଝାଡି ଦଉଥିଲେ। ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କାହା ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡି ଦେବି। ତ ତାପରେ ଆଇଲା ଚତୁର୍ଥ ପଦ।
ଯେତେବେଳେ ବନ ଯାଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେଉ ନିମିଷକେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ହୋଇ। ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାଜୁ ମତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ତୁମର ଅନ୍ତର ହୋଇ ତିଳରେ। ଏଠି ମା ଯଶୋଦା ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବଣକୁ ଯାଉ, ମାନେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଣ ନା ବଣକୁ ଯାଉଥିଲେ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଏଇ କଥା କବି କହିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନେବୁ, ମାନେ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନ ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉ ନିମିଷକେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ହୋଇ। ମାନେ କୌଣସି ବି ସମୟ ମୋ ସହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉନଥିଲା। ଏବେ ଯିବୁ ମଥୁରାଜୁ ମତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ। ଏବେ ତୁ ଯୋଉ ମଥୁରାକୁ ଯିବୁ ତୁ ମତେ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେଇକି ଯିବୁ। ଏବେ ତୁ ଯୋଉ ମଥୁରାକୁ ଯିବୁ ମତେ ତୁ କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଯିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ। ହାରିବି ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ। ମାନେ ତ ମୁହଁ ତୋର ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ନ ଦେଖିଲେ, ତୋର ସେ ମୁହଁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାନେ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଜୀବନ ହାରିବି। ମାନେ ଗଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ମାନେ ନଈ ବା ପୋଖରୀକୁ ଡେଇଁକି ମୁଁ ମରିଯିବି। ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳରେ। ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର। ସର ଲବଣୀ ଅଧମ ପୋକ ରନ୍ଧା ସୁଧା ସମ। ମୁଖେ ଦେଲେ ଠୁ ଠୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ। ଯେତେ ଦୂରେ ନାବିଥାଇ ବର ସହି ବନି ଆର। କପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। କେବେ ଦୂରେ ହୋଇ ବସେ କଥା କି ନକରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ। ମାନେ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ସର ଲବଣୀ ବା ରାବିଡି ଭଳି କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତତେ କରିକି ମାନେ ସୁସ୍ୱାଦକର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ବି ତୁ କନା ଠୁ ଠୁ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉ। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଅଳି କରନ୍ତି। ଯେତେ ରୂପେ ନାବି ଥାଏ ପର ସହି ବନିଆରେ। ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି ତତେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁ ଜମାରୁ ବି ଖାଇ ନଥାଉ। କୋପେ ଉଠି ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁରେ ଜୀବଧନ। ଏବେ ଦୂରେ ହୋଇ ବସେ କଥା। ମାନେ ତୁ ସେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇକି ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯୋଉ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଥାଏ ତାକୁ ଯାଇକି ଭାଙ୍ଗୁ। ତ ଏବେ ଦୂରରେ ଯାଇକି କଣ କରିବୁ କି ନକରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ। ମାନେ ଏମିତିକା କଷ୍ଟ କେମିତିକା କରିବୁରେ ତୁ, ଏ କଥା ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଥାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ ଧାଇଁ ଆସି ମତେ କୋଳ କରୁ। ବସନେ ଘୋଡାଇ ମୁଖ ଗୋଟି ହୋଇଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର। ଉଚ୍ଚ ପାବତ ନପାରୁ ଉଠି ଜୀବଧନ। ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡା ମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣୁ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ। ମାନେ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ରାତି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଛାଇକୁ ଦେଖିକି ଡରିଥାନ୍ତି, ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା ସେଇ କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଇକୁ ଦେଖିକି ଡରୁ ଧାଇଁକି ଆସିକି ମୋ ଲୁଗାରେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦଉ। ବସନେ ଘୋଡେଇ ମୁଖଟି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ପକେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କଣ ନା ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ ମୁହଁ ଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦଉ। ହୋଇଥାଉ ଥରହର ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର। ମାନେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୋଉ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଡରିକି ଥରହର ହେଇଯାଉ। ଉଚ୍ଚ ପାବଚ ନପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ। ମାନେ ଯୋଉ ପାହାଚ ସବୁ ଉଚା ପାହାଚ ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପାହାଚକୁ ତୁ ଉଠି ନପାରୁ। ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ମଧୁପୁରେ ହସ୍ତି ଘୋଡା ମାନ ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣୁ ଡରୁ ଶ୍ୟାମରେ। ମାନେ ମଥୁରାପୁରକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା, ହାତୀ ଘୋଡା ମାନେ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗର୍ଜିଲେ ତୁ ଯେମିତି ଡରି ନଯାଉ, ଏ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ନା କାନ୍ଥ ଦେଖି ଚିତ୍ରପନ୍ତି ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଭୟରେ ଯାଉ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଏବେ କଂସପୁର ଯିବୁ। ରାକ୍ଷସ ମାନ ଦେଖିବୁ ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁରେ ଜୀବଧନ। ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ
ସାହା ବାକେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ହୁଏ। ମାନେ ଏଠି କଣ କୁହାଯାଇଛି, କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସେ ସମୟରେ ରାଜକୀୟ ସମୟରେ କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ରାଜମହଲରେ। ସେଠି କୃଷ୍ଣ କନ୍ୟା କାନ୍ଥରେ ହେଇଥିବା ଚିତ୍ର ଯୋଉ ସବୁ ହେଇଥାଏ ଚିତ୍ର, ସେଠାରେ ସେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ଭୟ କରିକି ସେ ଘରକୁ ପଳଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ସେ କଂସପୁରକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ମାନେ କଂସପୁରଟା ହଉଛି, ମଥୁରାଟା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସପୁରୀ ନାଁରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଡରି କାହାକୁ ଧରିବୁରେ ଜୀବଧନ। ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେଇ କଂସପୁରକୁ ଯିବୁ, ସେଠାରେ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁ ସେଠି କାହାକୁ ଡରିକି ଧରିବୁ, ମା ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ, ମାନେ ମା ବୋଲି ସେଠି କାହାକୁ ଡାକିବୁ। ମୁଁ ତ ସେଠି ନଥିବି, ତୁ ସେଠି ମା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ। ସାହାବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ରେ, ମାନେ ତତେ ସେଠି କିଏ ସାହା ହବାକୁ କେହି ତ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ନଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି କବିତାର ଶେଷ ପଦ। ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖି କିସ କିସ ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡୁ, କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡୁ, ପୁଣି ଶୋଇ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ। ସେ କଥା ସୁମରି ମରିଯିବି, ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ। ଏଠି କଣ ନା, ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ, ମାନେ ଦିନ ସାରା ଖେଳି କୁଦିକି ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିକି ରାତିରେ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇଥାଉ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି କିସ କିସ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ବିଚଳିତ ହେଇକି ଉଠି ପଡନ୍ତି। ତ ମା ବୋଲି ଚମକି ପଡୁ, ମା ବୋଲି ଡାକିକି ସେତେବେଳେ ସେ ଚମକି ପଡନ୍ତି। କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ ଭିଡୁ, ମାନେ ଚମକି ପଡିକି ନିଜର ଗଳାକୁ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତରେ ମାନେ ଚାପିକି ଭିଡିକି ଧରନ୍ତି। ପୁଣି ଶୋଇ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ମୋ ଜୀବଧନ, ପୁଣି ଘୋଡ଼ି ହୋଇକି ଶୋଇ ପଡନ୍ତି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଚମକିକି ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତରେ ଗଳାକୁ ଭିଡିକି ଧରନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କୃଷ୍ଣ କନ୍ୟା ଘୋଡେଇ ହେଇକି ଶୋଇ ପଡନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କଥା ସୁମରି ମରି ଯିବି, ଉଠି ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବିକି ମୁଁ ମରିଯିବି, ତ କାହାକୁ ଉଠ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ଡାକିବି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବିକି ମୁଁ ମରିଯିବି, ଆଉ କାହାକୁ ଉଠ ବୋଲି ଏଠି ଡାକିବି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କବିତା। ତ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଅତି ସହଜରେ ଏହାକୁ ବୁଝିଥିବେ। ତ ଏହାପରେ ଆମର କାମ କଣ ନା, ୟା ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍ ରହିଛି, ସେ ଆପ୍ରେ ଆମର ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାଇକି ଆମ ଅଫିସିଆଲି ଯୋଉ ଆପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଅଫିସିଆଲି ଆପ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହାର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ।